होम डिलीवरी ऑफ लिकर कांग्रेस की पेटरनेज थले सरकार की पेटरनेज थले ओपनली चल रही है। खन्ने च फैक्ट्री फड़ी गई है डुप्लीकेट शराब बनाउंदे दी कीते कला 2-4 उत्ते करिंदियां ते परचा थले चलाउंदा कीदा सी इन्वेस्टमेंट कीदी सी फैक्ट्री किने खड़ी कीती ट्रांसपोर्ट कौन करदा सी जीरो कार्रवाई। अनऑफिशियली तौर ते सरकारी खजाने नूं चूना लाउण दा काम बड़ी तेजी नाल चल रिहा कि जेड़ी पीपीई किट्स पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वो क्यों नहीं मुहैया कराई जा रही। जे कराई जा रही है तो यह जी क्वालिटी दी जेड़ी डॉक्टर्स ने पाउण तो मना करता है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ क्यों नहीं किसी के खिलाफ कार्रवाई। वो पैसे कित्थे गए खुरत-पुरत क्यों होए गलत ऑर्डर किने दिता। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ मगर अफसोस की गल है कि सरकार नूं ये गल नहीं समझ आ रही। ज्ञान सागर तो जेडे स्टूडेंट्स इन्हां ने लैके आए मैडिकल कॉलेज थले उन्हां दी इंटर्नस नूं 1 रुपया नहीं। सरकार कोल केवल ते केवल 110 ने सरकारी प्राइवेट कोई 250 ने उन्हां चों भी कई नहीं चलदे। जे कोई वेंटीलेटर वालियां एंबूलेंसां सरकार कोल किन्नियां सी जिद्दे ने महामारी दा काम शुरू होया ते आ 30 दिनां च इन्हां ने किन्नियां नवीं लाईयां। तुसीं किसे कोविड दे पेशेंट नूं जाके पुछो कि की तुहाडे परिवारां दा कोई ध्यान हो रहा और सानू सारे एक गल कहणगे चाहे वो भाई निर्मल सिंह सन चाहे वो अनिल कोहली जी का परिवार सी हैल्थ प्रति जिम्मेवारियां सरकार सही तरीके नाल नहीं निभा रही। और जे कोई कणक लियावे आपदी मंडी च तेरा ई पास नहीं होता 1 मिनट च काबू आ जाता। जेड़ा ये नंबर 2 का धंधा सारा कर रहा जां पंजाब च धार्मिक भावनावां नूं भटका के माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हां दे मसले 'च कानून ठंडा क्यों पै जांदा क्योंकि किथे ना किथे उत्थे कांग्रेस दा बंदा इन्वॉल्व निकलदा है असलीयत। उन्हां ने ये गल स्पष्ट कही सी कि हरियाणे नालों साडी स्थिति बहुत बेहतर हो गई है। सो अज मैं पंजाब सरकार नूं खजाना मंत्री जी नूं ये याद कराउणा चाहुंदा कि जे तुहाडे हालात जिवें तुसीं कहे सी विधान सभा के बजट इजलास च बजट सैशन च कि हरियाणे नालों थोड़े हालात बहुत चंगे हो गए एंड द फाइनेंसिस वर बैक ऑन ट्रैक। मैं बेनती करदा कि जे हरियाणे ने अपने फ्रंट लाइन दे जेड़े सेवादार ने चाहे वो सफाई कर्मचारी है चाहे वो डॉक्टर है चाहे वो नर्स है चाहे वो ब्लड टेस्टिंग वाले ने चाहे वो एंबूलेंस के लोग ने चाहे अज जेड़े मंडी च काम कर रहे ने चाहे जेड़े पुलिस के मुलाजम ने फिर तुसी उन्हां दी तनख्वाहां दुगनी क्यों नहीं कर रहे। क्यों ये शिकायतां आ रही ने छोटी छोटी गल तो लैके शिकायतां। डॉक्टर जेड़े दिन रात जेड़े इंटर्नस कर रहे ने जेड़े मैडिकल स्टूडेंट ने जेड़े इंटर्नस कर रहे उन्हां दे स्टाइपेंड दा रौला पै रहा है कि पंजाब च अज स्टाइपेंड सब तो घट है। ठीक है कि सरकार ने वधा 15,000 किया मगर मंगता सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पैटर्न ते 23,000 करो। जेड़े अज सब तो अगे होके लड़ाई लड़ रहे हो मैडिकल इंटर्नस उन्हां नाल पक्षपाती रवैया क्यों। अज समा इनकरेज करन दा अज समा डिस्करेज करन दा नहीं है मगर अफसोस की गल है कि सरकार नूं ये गल नहीं समझ आ रही। ज्ञान सागर तो जेडे स्टूडेंट्स इन्हां ने लैके आए मैडिकल कॉलेज थले उन्हां दी इंटर्नस नूं 1 रुपया नहीं। जदों आपदी छोटे छोटे बच्चे 22-23 साल की उम्र च जिंदगी ते खेड के पंजाब दे लई सेवा निभा रहे है देश लई सेवा निभा रहे है ते पक्षपात क्यों। फिर तीजी गल मैडिकल कॉलेज च अज सब तो वड्डी लोड जेड़ी अज तो 30 दिन पहला भी वही गल सी अज 30 दिन बाद भी आपां उत्थे ही खलोते हैं कि जेड़ी पीपीई किट्स पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वो क्यों नहीं मुहैया कराई जा रही। जे कराई जा रही है तो यह जी क्वालिटी दी
ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ? ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਖੁਰਤ-ਪੁਰਤ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਗਲਤ ਆਰਡਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਗਿਆ? ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨੇ ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਕੇਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ 300 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਇੱਥੇ 330 ਆ, ਉੱਥੇ 320 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਕੇਸ ਹੈ, ਮਗਰ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਓਨਲੀ 1% ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ, ਡੈਥ ਰੇਟ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੈਥ ਰੇਟ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈ, ਆਲਮੋਸਟ 6%। ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਡੈਥ ਰੇਟ ਦਾ ਕੱਲਾ 3%। ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ 'ਚ ਆਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵੈਲ। ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਾਓ ਕਿ ਟੋਟਲ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 110 ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਈ 250 ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਆ 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪਿਛਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ, ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਡੈਥ ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੜਾ ਹਾਈ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਸੁਰਖੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ 22-23 ਹਜ਼ਾਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਫਿਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੀ ਘੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਕੇਸਿਸ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮਗਰ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਗਾਓਗੇ? ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਆਊਟ ਆਫ ਹੈਂਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਆਊਟ ਆਫ ਹੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ WhatsApp ਵਿਖਾਉਣਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ, ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਲੋਂ 2400 ਰੁਪਏ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 750 ਰੁਪਈਆ ਕੋਵਿਡ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ WhatsApp ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਵੀ ਦਊਂਗਾ। ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀ 11,500, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੋਸ ਪੇ ਬਣਦੀ ਹੈ 46,933। ਅੱਗੇ ਡਿਡਕਸ਼ਨਸ, CM ਕੋਵਿਡ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ 750 ਰੁਪਈਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੱਟੋ, ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟੋ। ਕੱਟੇ ਵੀ ਕਿਹਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਾਰੀਅਰਸ ਨੇ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ CPF NPS EMPLOYEE ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਹੋ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਨਵਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ CM ਕੋਵਿਡ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ, ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਨਿਲ ਕੋਹਲੀ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਅੱਜ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਨਿਲ ਕੋਹਲੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ
ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਇਹੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਹੈਲਥ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਈ ਯਾਰ, ਉਹ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਈ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਬਣਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਅਛੂਤ ਵਾਂਗੂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੱਲ ਸਿਆਪਾ ਕਿਉਂ ਪਾਈਏ, ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਦੇ ਗੱਲ ਸਿਆਪਾ ਕਿਉਂ ਪਾਈਏ, ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ, ਸਭ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਲਾਈਨ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੂਅਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਗੰਦਗੀ, ਸਫਾਈ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਕੱਲਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਲੱਭ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਦੀ ਪੀਠ ਥੱਪਤ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਕੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਨ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਸਿਸਟਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਕੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ escapist ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਅੱਜ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, 1 ਮਹੀਨਾ ਪੁਰਾਣੀ, ਉਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਮਹੀਨਾ ਪੁਰਾਣੀ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ, ਮਗਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਰੁਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਬੋਰਡ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਦੇਖੋ, ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ, ਸਾਈਕੀਆਟ੍ਰਿਕ ਹੈਲਪ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗੰਦੇ ਜੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰ ਦੋ, ਉਹਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ, ਮਨੋਬਲ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਰਿਲੇਟਡ ਡੈਥਸ ਨੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ 0 ਕੋਵਿਡ ਕੇਸ ਸੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਆਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਢਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ, ਡੂਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਂਟਸ। ਜੇ ਡੂਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਂਟਸ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੂਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ 500 ਜਾਂ 600 ਹੈ, ਡੈਥਸ ਕਿੰਨੀਆਂ? 2 ਜਾਂ 4। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਲਾਤਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ 'ਚ ਚਲੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਓ ਨਾ, 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਤੋਂ, ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਤੋਂ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੋਂ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਰੀਕੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਵਾਰੀਅਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ
ਲਿਕਰ ਵੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਜ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ ਕੇਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਹੁੱਕਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਹੁੱਕਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਨਵੋਲਡ ਸਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ? ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ, ਇੱਕ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਵਾਈ। ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ ਲਿਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੈਟਰਨੇਜ ਥੱਲੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਟਰਨੇਜ ਥੱਲੇ ਓਪਨਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਟਰਨੇਜ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ, ਮਗਰ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੜਖੜਾਉਂਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਧਿਆਨ 'ਚ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀਏ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜਯੰਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਆ ਸੈਮਸਮ ਮਸੀਹ ਰਿੰਕੂ ਗੁਮਟਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਹਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨਾਲ, MP ਗੁਮਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ, ਫਿਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਨਾਲ ਫੋਟੋ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਿੱਥੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਕਿੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ। ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਕਾਓ ਸਲੌਟਰ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਓਪਨਲੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਣਕ ਲਿਆਵੇ ਆਪਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਤੇਰਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੰਬਰ 2 ਦਾ ਧੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਠੰਡਾ ਕਿਉਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਨਵੋਲਡ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ MLA ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ MLA ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਦੇ MLA ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮਗਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ MLA ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਿਸੇ MLA ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪੱਖਪਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਹਰ ਸੂਬੇ, ਹਰ ਕਸਬੇ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲੈਕਟਿਡ MLA ਸੀ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਬੈਗਸ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇ? ਕਦੇ DC ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਜੇ ਉੱਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੰਸਲਟ ਆਲ MLAs whether they are from ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, BJP, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, let it be a transparent, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਤੇ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਗੜਬੜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜੇ 2-2 ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ MLA ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਜਿਸकी ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਅਨਓਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਕੈਮਰਾ ਲੁਕੋ ਕੇ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਠੇਕਾ ਖੁੱਲਦਾ ਦਿਖੂਗਾ। ਇਲੀਗਲ ਸੇਲ ਆਫ ਸ਼ਰਾਬ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸੇਲ ਆਫ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਫੜਦੇ SDM ਰੋਪੜ ਨੇ ਕੇਸ ਫੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਨਿਚੋੜ ਕੱਢੋ, ਪਰਚੇ ਦਾ 0।
ਆ ਹੁੱਕਾ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਿਸ ਆਏ, ਉਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖੰਨੇ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦੀ, ਕੀਤੇ ਕੱਲਾ 2-4 ਉੱਤੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚਾ, ਥੱਲੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਕੀਦਾ ਸੀ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਦੀ ਸੀ, ਫੈਕਟਰੀ ਕਿਹਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਵਾਈ। ਸੋ ਕਵਰ ਅਪ ਆਪਰੇ ਫੜਿਆ ਕੌਣ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮੈਣੇ ਨਿਕਲਦੇ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਣਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਝਾਅ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਫੰਡ ਲਾਤਾ, 18 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਡੀਏ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 18 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, 19 ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, 20 ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਨਾ 6ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ, ਦੋਹਰੇ ਚਿਹਰੇ, ਉਹ ਨੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੱਢਿਓ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਫਲੋਰ ਤੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੇਮਰਾਜ ਕਾਕੂ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਗਿਆ। ਐਮਐਲਏ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਰੇਡ ਉੱਥੇ ਤਦ ਹੋਇਆ ਜਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਮੰਡੀ 'ਚ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਡਨਲੀ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਆ ਜੂਗੀ ਕਿ ਜੀ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਪਾਏ ਗਏ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਕਿਹਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਫਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਿਰ will result in more number of cases, more infection, more deaths, ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।